ڈی ایچ کیو ہسپتال کی ایمرجنسی میں سرکاری عملے نے پرائیویٹ لڑکوں کو مریضوں کے علاج معالجے کے لیے رکھ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نعیم بشیر کا چھاپا، پرائیویٹ نوجوان کو بغیر اجازت ہسپتال کی ایمرجنسی میں کام کرتے پکڑ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نعیم بشیر نے ہسپتال انتظامیہ پر برہمی کا اظہار کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نعیم بشیر نے بتایا کہ ایمرجنسی میں پرائیویٹ افراد کے کام کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ نوجوان کو پولیس تحویل میں دے کر مقدمہ درج کر دیا گیا۔ اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کے تحت سرائے عالمگیر میں نمبردار کنونشن کا انعقاد، ڈپٹی کمشنر صفدر حسین ورد کی شرکت۔ کہا کہ اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کے تحت ضلع بھر کے دیہات میں صفائی مہم جاری ہے۔ نمبردار کنونشن کا مقصد نمبرداران کو مہم کے غراض و مقاصد بارے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کے تحت گاؤں کی سطح پر میونسپل سروسز فراہم جاری ہیں۔ یونین کونسل کی سطح پر قائم کمیٹیاں قائم کی گئی۔ گاؤں کی سطح پر شکارپور کندکوٹ کے کچے میں رینجرز اور پولیس کا مشترکہ آپریشن، مخفی اہلکار سمیت 4 افراد کو بازیاب کروا لیا۔ کارروائی کے دوران ایک ڈاکو گرفتار۔ ایس ایس پی شکارپور نے ٹیم کے ہمراہ گہرانی چتوئی کے ٹھکانوں پر انٹیلیجنس بنیادوں پر ٹارگٹ آپریشن کیا۔ مخفی اہلکار عبدالفتاح اور ندیم راجپوت کو بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا۔ السلام علیکم، کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے شارٹ بریک کے بعد، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شاہکوٹ پولیس کا منشیات فروشوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ مختلف کارروائی کے دوران 2 منشیات فروش گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان میں عمران اور صادق شامل ہیں۔ منشیات برآمد کر کے پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا عمل شروع کر دیا ہے۔ ڈی پی او ننکانہ کی ایس ایچ او آصف بھٹی اور ٹیم کو شاباش ہے۔ کہا کہ منشیات کا ناسور پھیلانے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ منشیات سے پاک معاشرہ ضلعی پولیس کا عزم ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں شاہکوٹ سے، جہاں پولیس کا منشیات فروشوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ مختلف کارروائیوں کے دوران 2 منشیات فروش گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان میں عمران اور صادق شامل ہیں۔ منشیات برآمد کر کے پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ ٹی پی او ننکانہ کی ایس ایچ او آصف بھٹی اور ٹیم کو شاباش ہے۔ کہا کہ منشیات کا ناسور پھیلانے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ ناظرین خبر شامل کریں میانی سے، جہاں جامعہ مسجد شیخہ والی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ امام مسجد حافظ قاری ثناء اللہ نے صدارت کی۔ قاری حنان اتاری نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ علامہ اشفاق نے خصوصی طور پر خطاب کیا۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ محفل کے اختتام پر لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا۔ ناظرین اہم خبر آپ کو دیں کہ ڈی ایچ کیو ہسپتال کی ایمرجنسی میں سرکاری عملے نے پرائیویٹ لڑکوں کو مریضوں کے علاج و معالجے کے لیے رکھ لیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نعیم بشیر کا چھاپا ہے، پرائیویٹ نوجوان کو بغیر اجازت ہسپتال کے ایمرجنسی میں کام کرتے پکڑ لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نعیم بشیر نے ہسپتال انتظامیہ پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نعیم بشیر نے بتایا کہ ایمرجنسی میں پرائیویٹ افراد کے کام کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ نوجوان کو پولیس تحویل میں دے کر
मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इससे पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे तारिक सजाद से। जी तारिक, बताइएगा क्या मामला है ये? तारिक से हम दोबारा से राब्ता अपना बहाल करेंगे। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें इस हवाले से कि DHQ अस्पताल की इमरजेंसी में सरकारी अमले ने प्राइवेट लड़कों को मरीजों के इलाज और मुआवजे के लिए रख लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर का छापा है। प्राइवेट नौजवान को बगैर इजाजत अस्पताल की इमरजेंसी में काम करते पकड़ लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर ने अस्पताल इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया है। असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर ने बताया कि इमरजेंसी में प्राइवेट अफराद के काम करने पर पाबंदी आयद की गई है। नौजवान को पुलिस तहवील में देकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन, खबर यह है कि गुर्बत और तंगदस्ती से मजबूर वालिदैन कुव्वत समाज से महरूम बच्चों को लेकर नारंग मंडी प्रेस क्लब पहुंच गए। हुकूमत से बच्चों के इलाज के लिए इमदाद की अपील कर दी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे कमर गुलाटी। नारमंडी के नवाई गांव कोटे जिठौला में गूंगे और बहरे 3 बच्चे और एक बच्ची के इलाज के लिए वालिदैन नारमंडी मर्कज़ी प्रेस क्लब पहुंच गए, जहां उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि हमारे जवान बच्चे सुनने और बोलने से कासिर हैं। हुकूमत कम से कम बच्चों को समात के लिए आला लगा रही है, जिसकी कीमत 24 लाख रुपये है। हमारे जवान बच्चे हैं, हम बहुत परेशान हैं। खुदारा हमारे बच्चों के रोशन और तापनाक मुस्तकबिल के लिए बहरे पानी के खात्मा के लिए आला लगाया जाए, ताकि हमारे बच्चे भी दुनिया की मसरती हासिल कर सकें। मज़ीद जानते हैं ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਇਮਦਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਰੰਗ ਮੰਡੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ 22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ 18 ਦਾ, ਕੋਈ 17 ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ हुकूमत ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਸਕਣ? ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ गए ਨੇ, ਅਸੀਂ नहीं करवा। दूसरी जानिब मुल्क से महंगाई बेरोजगारी का खात्मा जल्द हो जाएगा। साबिक लीगी MPA चौधरी जावेद अलाउद्दीन की सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि लाखों की तादाद में कारकुन मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे। 21 अक्टूबर को कारकुन बड़ी तादाद में घरों से निकलेंगे। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की की राह पर दोबारा गामजन होगा। इसी पर रिपोर्ट करेंगे चौधरी इमरान। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क से महंगाई बेरोजगारी का खात्मा होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। उनका शायना शान तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा। तहसील रिनाला खुद से सदाबहार MPA चौधरी जावेद अलाउद्दीन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकातें की और 21 अक्टूबर को जलसे पर लाखों की तादाद में कारकुन ले जाने के लिए तैयारियां जोर से जारी। चौधरी जावेद अलाउद्दीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मैं जावेद अलाउद्दीन रिनाला खुर्द से MPA ज़िला उगाड़ा का MPA हूँ। मैं चौथी दफ़ा मुंतखब हुआ था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से। मैं 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की वाहद उम्मीद की किरण है कि वो पाकिस्तान को किसी ट्रैक पे चला सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम और खुसूसी तौर पे रिनाला और बिलखसूस उकाड़ा के अवाम में वो जोश व खरोश पाया जाता है कि लोग देखेंगे कि यहाँ से अवामी समंदर कैसे मीनारे पाकिस्तान पहुँचता है। ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 21 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ तमाम ਸਾਥੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। और इस मुल्क के विच कोई आदमी नहीं है जिहड़ा इस मुल्क को संभाले। बैन अल-अक़वामी साजिश हुई है, उहदे विच बहुत सारे बंदे मुलवस होए ने। उन्होंने उमरान नूं प्रोजेक्ट किया बाहरों और इस मुल्क का बेड़ा गर्क करता उन्होंने। हुण इस मुल्क का इको ही इलाज है भी मियां नवाज शरीफ आवे और उन्हें कम। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ चौधरी इमरान, खुशी, रिनाला। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर शामिल करें फिरोज वटवा से, जहां मक्की रोड पर तेज रफ्तार डाले के रिक्शे को टक्कर से हादसे में ड्राइवर मौका पर जाँ बहक हो गया।
पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ लिया है। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। अपडेट करते चले आपको फिरोज वटवा से, जहां मक्की रोड पर तेज रफ्तार डाले के रिक्शे को टक्कर से हादसे में ड्राइवर जाँ बहक हो गया। अफसोसनाक खबर है, पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ लिया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया है। डीसी मंडी बहाउद्दीन के दफ्तर में शान-ए रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार, टीपीओ रजा सफदर कासमी ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने शान-ए रहमतुल लिल आलमीन के मौजू पर तफसीली गुफ्तगू की। उलमाए कराम का कहना था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। आपकी जिंदगी हमारे लिए मशले राह है। आपको बताते चले इस हवाले से कि डीसी मंडी बहाउद्दीन के दफ्तर में शान रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार, टीपीओ रजा सफदर कासमी ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने शान रहमतुल लिल आलमीन के मौजू पर तफसीली गुफ्तगू की। उलमाए कराम का कहना था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। नाज़रीन, खबर शामिल करें उकाड़ा से, जहां डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात अराई एंड फ्रेंड्स ग्रुप के सदर के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया। जनवरी में होने वाले डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में असगर खान एडवोकेट सदर के उम्मीदवार होंगे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अदील रशीद। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उकाड़ा सालाना इंतखाबात 2024 के लिए अराइन एंड फ्रेंड्स ग्रुप की जानिब से सदर के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया। जनवरी 2024 में मुनक्किद होने वाले डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में असगर खान एडवोकेट सदर के उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन अराइन एंड फ्रेंड्स ग्रुप चौधरी असलम जवेद एडवोकेट ने पुरवकार तकरीब में असगर खान एडवोकेट को सदर का उम्मीदवार नामजद करते हुए तवक्का जाहिर की कि जीडीए ग्रुप और दीगर ग्रुप के वोट और सपोर्ट से आइंदा साल भी सदर और दीगर ओहदों के उम्मीदवार हमारे ग्रुप के मुंतखब होंगे। तकरीब से मिस साइमा रशीद एडवोकेट, चौधरी मोहम्मद रियाज एडवोकेट, नफीस अकरम शामी एडवोकेट, चौधरी इशफाक एडवोकेट व दीगर ने अपनी हमायत का यकीन दिलाया। सदर के लिए नामजद उम्मीदवार मोहम्मद असगर खान एडवोकेट ने खिताब करते हुए अराइन एंड फ्रेंड्स ग्रुप और दीगर ग्रुप्स की जानिब से वोट और सपोर्ट का ऐलान करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, खबर ये है कि डिप्टी कमिश्नर शकवाल कुर्रतुनैन मलिक का 84 दिन शाह का दौरा है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल भी गई। 9 तामीर शुदा कमरों पर मुश्तमिल इजाफी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। मारूफ समाजी शख्सियत राजा मुजाहिद अफसर, एसी चो आसीदन शाह और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर कुर्रतुनैन मलिक का कहना था कि इजाफी कमरों की तामीर से स्कूल इंतजामिया को तदरीसी सरगर्मियों में काबिल जिक्र सहूलत मैसर आएगी। जिला भर में स्कूलों के दौरा करके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का जायजा लिया जाता है, जिसका मकसद फरोग तालीम के एतबार से चकवाल की इम्तियाजी हैसियत को बरकरार रखना है। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर शामिल करें बहावलपुर से, जहां वहशी नौजवान आशिक की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। अरशद को महबूबा का दूसरे शख्स के साथ भागने का रंज था। मरने वालों में सफदर और हनीफ शामिल है। फायरिंग का वाकया झांगीवाला के करीब पेश आया। पुलिस मौका पर पहुंच गई। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। आपको अपडेट करते चले अफसोसनाक खबर के हवाले से कि बहावलपुर में वहशी नौजवान आशिक की फायरिंग से 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। अरशद को महबूबा का दूसरे शख्स के साथ भागने का रंज था। मरने वालों में सफदर और हनीफ शामिल है। फायरिंग का वाकया झांगीवाला के करीब पेश आया। पुलिस मौका पर पहुंच गई। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि करोड़ लाल ईसन में दरबार हजरत मखदूम लाल ईसन रहमतुल्लाह के सालाना उर्स के सिलसिले में महफिल समा का एहतमाम किया गया। मुल्क के नामवर कवाल हजरात ने शिरकत की। महफिल समा में दूर दराज से अकीदतमंद मुरीदैन और अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आसिफ खान। करोड़ लाल ईसन में सालाना उर्स मुबारक हजरत मखदूम लाल ईसन रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिला में मखदूम लाल ईसन दरबार शरीफ पर एक महफिल सिमा की तकरीब मुनक्किद की गई। महफिल सिमा में मारूफ कवाल ने कवाली पेश की, जिस पर हाजरीन महफिल खूब महजूज हुए।
عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز چادر پوشی سے کیا گیا۔ کروڑ لال عیسن کو لالن کی نگری بھی کہا جاتا ہے۔ کروڑ لال عیسن کا شمار ایک تاریخی شہروں میں ہوتا ہے۔ ناظرین خبر شامل کریں ساہیوال سے، جہاں ہر تیسرا شخص کسی نہ کسی نشے میں مبتلا ہے۔ کئی گھر تباہ ہو گئے۔ نوجوان نسل کو نشے جیسی لعنت سے بچانے کے لیے مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسی پر خصوصی رپورٹ کریں گے فہیم صدیقی۔ سے نو ٹو ڈرگ۔ نشہ ہمارے معاشرے میں ناسور بن کر پھیل رہا ہے۔ یہ ناسور ہماری نوجوان نسل کی تباہی کا باعث ہے۔ ساہیوال میں ہر تیسرا شخص کسی نہ کسی نشے میں مبتلا ہے۔ گلی محلوں، سڑکوں، پارکوں، حتیٰ کہ قبرستانوں میں منشیات کے عادی افراد نشہ کرتے نظر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ نوجوان لڑکیاں بھی اس موذی لت میں مبتلا ہیں۔ اس نشے نے کئی خاندان کے چراغ گل کر دیے۔ اگر معاشرے میں ہر تیسرا شخص نشے میں مبتلا ہے تو معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ ستم دریفی یہ کہ منشیات فروش مافیا سر عام نشہ بیچتا ہے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ یہ منشیات فروش ہیروئن آئس ٹی شان بے نیازی سے فروخت کرتے ہیں، جو کہ بہت تشویشناک بات ہے۔ اگر ایسے حالات پر قابو نہ پایا گیا تو حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے۔ ہمیں اس ملک میں استحکام لانے کے لیے نشے جیسی لعنت کو ختم کرنا ہوگا، اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا۔ ناظرین اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کے تحت سرائے عالمگیر میں نمبردار کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر صفدر حسین ورک نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈی سی صفدر ورک کا کہنا تھا کہ اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کے تحت ضلع بھر کے دیہات میں صفائی مہم جاری ہے۔ نمبردار کنونشن کا مقصد نمبرداران کو مہم کے غراض و مقاصد بارے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کے تحت گاؤں کی سطح پر میونسپل سروسز فراہم کی جا رہی ہیں۔ یونین کونسل کی سطح پر قائم کمیٹیاں قائم کی گئی۔ گاؤں کی سطح پر نمبردار اپنے گاؤں کی صفائی کا ذمہ دار ہوں گے۔ گاؤں کی سطح پر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، صفائی، نکاسی آب کے بہترین انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین خبر یہ ہے کہ جہانیہ میں 18 روز قبل اغوا ہونے والے 20 سالہ طلحہ کی لاش ریت کے ٹیلوں سے مل گئی۔ چچزاد نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر طلحہ کو اغوا کرنے کے بعد قتل کر کے لاش ریت کے ٹیلوں میں دبا دی تھی۔ پولیس نے ریت کے ٹیلوں سے لاش برآمد کر کے ایک ملزم گرفتار کر لیا، جبکہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ملزم رضوان، بلال، اسرار اور دیبا کو رنج تھا کہ مقتول ان کے سامنے سے گزرتا ہوا مونچھوں کو تاؤ دیتا اور گھورتا تھا۔ ڈی پی او خانیوال نے ایس ایچ او اور سب انسپیکٹر چودھری اصغر جٹ کی کارکردگی کو بے حد سراہا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں افسوسناک خبر کے حوالے سے کہ جہانیہ میں 18 روز قبل اغوا ہونے والے 20 سالہ طلحہ کی لاش ریت کے ٹیلوں سے مل گئی۔ چچزاد نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر طلحہ کو اغوا کرنے کے بعد قتل کر کے لاش ریت کے ٹیلوں میں دبا دی تھی۔ پولیس نے ریت کے ٹیلوں سے لاش برآمد کر کے ایک ملزم گرفتار کر لیا، جبکہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پڑے گا جعفر آباد تو بڑھے گا جعفر آباد کا نعرہ صرف نعروں تک محدود ہے۔ گرلز ہائی اسکول ڈیرہ لیار بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ بچیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پینے کے لیے صاف پانی مہیا ہے، نہ بیٹھنے کے لیے مناسب انتظام۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف کوہ نور نیوز عطا محمد کھوسا کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ پڑھے
گا جعفر آباد تو بڑھے گا جعفر آباد کا نعرہ لگایا گیا، مگر نعرہ صرف نعروں تک محدود رہا۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ڈیرہ اللہ یار تمام سہولیات سے محروم ہے۔ اتنی بڑی بچیوں کی تعداد ہوتے ہوئے گرلز ہائی اسکول ڈیرہ اللہ یار پر توجہ نہ دینا افسوس کن ہے۔ 1800 سے زائد بچیاں اسکول میں زیر تعلیم ہیں۔ حکومت بلوچستان سہولیات دینے میں ناکام رہے۔ صاف پینے کے لیے پانی نہ دینا اور سیکھنے کے لیے سائنس لیب کمرہ مہیا نہ کرنا حکومت بلوچستان کے لیے کئی سوالات جنم لیتی ہیں۔ بچیوں نے کہا، ہمارے پاس سب سے پہلے تو جگہ کی دقت ہے، بہت سی تعداد ہے، ہمارے اسکول کی بہت زیادہ تعداد ہے، لیکن ہمارے پاس جگہ بہت کم ہے اور بہت سی کلاسز بھی ٹوٹی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے بچوں کو بہت دقت ہوتی ہے اور وہ برآمدے میں بیٹھتے ہیں، ان کے پاس کلاسز نہیں ہیں، ڈیسکس کی کمی ہے اور اکثر بورڈز وغیرہ کی بھی کمی ہو جاتی ہے۔ اسکول میں ٹھنڈے پانی کی بہت زیادہ وہ ہے، مطلب صاف پانی نہیں ہے اور مطلب گرمی میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے۔ نہ ہی ہمارے پاس کوئی اچھی مشینریز ہیں جس کی وجہ سے صاف پانی مہیا ہو سکے۔ ہمارے پاس سب سے زیادہ اہم چیز جو ہمیں پریکٹیکلی کرنا ہوتا ہے وہ ہے لیبز۔ ہمارے پاس لیبز بالکل بھی نہیں ہے، جو ہم پڑھتے ہیں ہمیں بس ایک الفاظوں کے تحت سمجھایا جاتا ہے لیکن ہمیں مکمل طور پر سمجھ نہیں آتا۔ گرلز ہائی اسکول ڈیرہ اللہ یار کے اساتذہ اور ہیڈ مس جس طرح محنت کر رہی ہیں، وہ بچیوں کے مستقبل کے معماروں کو سنوارنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، مگر ناظرین خبر شامل کریں شانگلہ سے، جہاں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے تعمیر ہونے والا کروڑ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا۔ پروجیکٹ سے متاثرہ آبادی کا مراعات نہ ملنے پر احتجاج جاری ہے۔ اسی پر خصوصی رپورٹ کریں گے غازی احمد۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے تعمیر ہونے والا 11.8 میگا واٹ پن بجلی پیدا کرنے والا کروڑا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ مقامی آبادی کو رائلٹی اور دیگر مراعات نہ ملنے پر شہری پیڑو حکام کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے متاثرہ یونین کونسلز کے عمائدین علاقہ نے گرینڈ قومی جرگہ بلا لیا۔ جرگہ شرکا کا یہ کہنا تھا کہ 10 سال پہلے پیڑو حکام کے ساتھ جو ہمارا 11 نکاتی معاہدہ ہوا تھا وہ معاملہ ساتھ خانے کے نظر ہوتا جا رہا ہے۔ کروڑا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے ہماری زرعی زمینیں پنچکیا پن جنریٹر متاثر ہوئے ہیں۔ عمائدین علاقہ کا مزید کہنا تھا کہ پیڑو حکام کے ساتھ 11 نکاتی معاہدے پر اب تک کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ 11 نکاتی معاہدے میں متاثرہ علاقوں کو سستی بجلی اور صاف پانی کی فراہمی، متاثرہ پنچکیوں پن جنریٹر اور زرعی زمینوں کا کمپنسیشن اور دیگر رائلٹی شامل ہے۔ گرین قومی جرگہ میں سابق صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی، سابق امیدوار قومی اسمبلی نواز محمود خان، سابق ممبر صوبائی اسمبلی محمد رشاد خان، متوکل خان اور تحصیل چیئرمین وقار احمد خان و دیگر سیاسی و سماجی اسٹیک ہولڈرز نے شرکت کی۔ گرین قومی جرگہ شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا اگر ہمارے مطالبات منظور نہ ہوئے۔ ناظرین شکارپور کنکوٹ کے کچے میں رینجرز اور پولیس کا مشترکہ آپریشن جاری ہے۔ مخفی پولیس اہلکار سمیت 4 افراد کو بازیاب کرا لیا گیا۔ ایک ڈاکو ایس ایس پی شکارپور نے ٹیم کے ہمراہ گہرانی چتوئی کے ٹھکانوں پر انٹیلیجنس بنیادوں پر ٹارگٹ آپریشن کیا۔ مخفی اہلکار عبدالفتاح اور ندیم راجپوت کو بحفاظت بازیاب کروایا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں شکارپور کنکوٹ کے کچے میں رینجرز اور پولیس کا مشترکہ آپریشن ہے۔ مخفی پولیس اہلکار سمیت 4 افراد کو بازیاب کرا لیا گیا۔ ایک ڈاکو ایس ایس پی شکارپور نے ٹیم کے ہمراہ گہرانی چتوئی کے ٹھکانوں پر انٹیلیجنس بنیادوں پر ٹارگٹ آپریشن کیا۔ مخفی اہلکار عبدالفتاح اور ندیم راجپوت کو بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا۔ دوسری جانب سیکرٹری ورکس اینڈ سروسز محمد نواز کا ٹنڈوالہ یار میں اچانک ترقیاتی کاموں کا دورہ ہے۔ میروا اور دیگر پل اور چوک پر تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ محمد نواز کا کہنا تھا کہ نصیر کینال پر تعمیر ہونے والے پل کے کام میں سست روی کے سبب عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی لوگوں کے کچھ مسئلے ہیں جس کے سبب پل کی تعمیر تاخیر کا شکار ہے۔ ترقیاتی کاموں میں استعمال ہونے والے مٹیریل کی جانچ کی جائے گی۔ دوسری جانب جتوئی میں مہنگائی کے چکی میں پسے عوام کو کوئی ریلیف نہ مل سکا۔ ملک میں آسمان کو چھوتی مہنگائی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ایل پی جی گیس کی قیمت میں 20 روپے 83 پیسے اضافے سے گھریلو اور کمرشل صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے، گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جتوئی میں مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کو کوئی ریلیف نہ مل سکا۔ ملک میں آسمان کو چھوتی مہنگائی میں
मजीद इजाफा हो गया। LPG गैस की कीमत में 20 रुपए 83 पैसे इजाफे से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। आपको बताते चले, महंगाई इस कदर ज्यादा है कि जतोई में महंगाई के चक्की में पिसे अवाम को कोई रिलीफ न मिल सका। मुल्क में आसमान को छूती महंगाई में मजीद इजाफा हो गया। LPG गैस की कीमत में 20 रुपए 83 पैसे इजाफे से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को इंतहाई मुश्किलात का सामना है, जिसमें गुजारा करना मुश्किल हो गया है। नाज़रीन, खबर यह है कि कंदिया में उबाश का 7 साल बच्चे पर जिनसी हमला है। अफसोसनाक खबर है, वाकया मोहल्ला पालियावाला में पेश आया। सजावल की हालत गैर होने पर रेलवे क्वार्टर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। आपको अपडेट करते चले अफसोसनाक घिनौनी हरकत के हवाले से कि उबाश का 7 साल बच्चे पर जिनसी हमले के हवाले से ये वाकया पेश आया मोहल्ला पालियावाला में, जहां सजावल की हालत गैर होने पर रेलवे क्वार्टर के बाहर छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, DPO खानेवार राना उमर फारूक पुलिस फोर्स की हेल्थ वेलफेयर के लिए अमली तौर पर कोशा है। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के तहत अकरम डेंटल एंड आई क्लिनिक का DPO दफ्तर में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। डेंटल सर्जन और आई स्पेशलिस्ट ने पुलिस एहलकारों का चेकअप किया। DPO खानेवार राना उमर फारूक ने मेडिकल कैंप में अपनी आंखों का भी चेकअप करवाया। फ्री मेडिकल कैंप में जिले पुलिस के साथ ट्रैफिक पुलिस, लेडीज पुलिस और क्लेरिकल स्टाफ ने चेकअप करवाया है। नाज़रीन, खबर यह है कि टीचर्स डे की मुनासबत से तकरीबात का सिलसिला जारी है। अल-मुसव्विर स्कूल दाऊद शोरोगोट में भी खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात ने असातिज़ा को खराज तहसीन पेश किया। इसी पर खसूसी रिपोर्ट करेंगे राजा बलोच। टीचर्स डे की मुनासबत से अल-मुसव्विर स्कूल दाऊद शोरोगोट में तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब में स्कूल के तलबा व तालिबात ने केक काटा और प्रिंसिपल मजहर अली चौहान, मैडम आबदा, नोमान अली समेत दीगर असातिज़ा को केक खिलाया और उनको टीचर्स डे पर खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल मजहर अली चौहान ने टीचर्स डे की मुनासबत से असातिज़ा की अहमियत और उनकी खिदमत पर रोशनी डाली। तकरीब में स्कूल के तलबा व तालिबात ने तमाम असातिज़ा को टीचर्स डे की मुनासबत से फूलों के गुलदस्ते और अजर के तोहफे दिए, जबकि केक और मिठाई भी तकसीम की गई। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। खिपरो के मीरपुर खास रोड पर कायम दीवान कॉलोनी में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रज़ाक राजपूत। खिपरो के मीरपुर खास रोड पर कायम दीवान कॉलोनी में जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में एक अजीम शान महफिल मिलाद का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। प्रोग्राम में मोहम्मद यूसुफ अतारी, कारी मोहम्मद शरीफ अतारी, इमरान अतारी, मोहम्मद जावेद अतारी, हाफिज वकील अतारी समेत दीगर उलमा इकराम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर महफिल मिलाद से दावत इस्लामी कोटड़ी के मुबल्लिग कारी मोहम्मद नबील अतारी ने खसूसी किताब किया और दोनों जहानों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाली। जब आपने हिजरत फरमाई, हज़रत सिद्दीक़ अकबर के शान अक़दस पे तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर, मेरे इश्क को परखना हो तो यार ज़ाते सिद्दीक़ को देखिए, रचा बचा टना टन आशिक़ रसूल जो सारी कायनात में नबियों के बाद सबसे आला, सबसे मोतबर, सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे मुकर्रम है, वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर का। जब तशरीफ लाए तो दरवाजा खुद ही खोल दिया। आजा दरवाजा बजाया नहीं, खुद ही खोल दिया। पूछा सिद्दीक़ दरवाजा कैसे खोल दिया? मैं तो बजाया भी नहीं, क्या तुम सोए नहीं? रात की नाज़रीन, अफसोसनाक खबर शामिल करें पिंडी भटिया से, जहां जमीन का टुकड़ा एक और जान ले गया। गांव ठट्टा जाहिद हसन वाला में मामून शाहिद नवाज खरल ने अपने भांजे वसीम को कत्ल कर दिया।
पुलिस मौका पर पहुंच गई, लाश को तहवील में लेकर THP अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक खबर है पिंडी बटिया से, जहां जमीन का टुकड़ा एक और जान ले गया। गांव ठट्टा जाहिद हसनवाला में मामून शाहिद नवाज खरल ने अपने भांजे वसीम को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। DPO मूसा खेल आसिम शफी की जानिब से किंगरी में खुली कचहरी का इनेकाद हुआ। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। DPO का कहना था कि अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद बहाल रखने के लिए कचहरी मुनक्किद की गई है। पुलिस हर वक्त अवाम की खदमत और हिफाजत के लिए तैयार रहेगी। मनशियात फरोशी नाकाबिले मौफी जुर्म है। अवाम मनशियात फरोशों की निशानदही करे। मुशीरान और सरदारों ने DPO का बेहद शुक्रिया अदा किया। वहीं दूसरी जानिब DPO चिन्योट की हिदायत पर समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। थाना सिटी और थाना शनाब नगर पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान 3 मुनशियात फरोश मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से शराब के मुख्तलिफ अकसाम की 230 बोतलें और कैन बरामद हुई है। मुख्तलिफ अकसाम के मुल्जिमान से दीगर भी अशिया बरामद की गई। मुल्जिमान में मोहम्मद यार, इमरान अहमद, मोहम्मद नईम शामिल हैं। DPO का कहना था कि अपनी नस्लों को मुनशियात जैसी लानत से बचाने के लिए तमाम तर जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। नाज़रीन, खबर यह है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कोरंगी टाउन के ज़ेरे एहतमाम रबी अव्वल के बाबरकत महीने में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। खवातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। खवातीन सनाख्वां ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में हक़िया अक़ीदत पेश किया। टाउन काउंसलर कोरंगी तनवीर अब्बासी का कहना था कि प्रोग्राम इश्क़ रसूल के इजहार का बेहतरीन जरिया है। इसी पर खुसूसी रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद आकिफ। खवातीन टाउन काउंसलर कुरंगी टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से रबीउल अव्वल के माह मुबारक में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें कुरंगी टाउन की खवातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की और खवातीन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया रसूल मकबूल पेश किए। इस मौके पर खवातीन टाउन काउंसलर कुरंगी तनवीर अब्बासी ने कहा कि महफिल मिलाद का प्रोग्राम इश्क़ रसूल के इज़हार का बेहतरीन जरिया है। मुझे खुशी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने और सुनने वालों की महफिलों में शिरकत का मौका मिला। महफिल मिलाद के प्रोग्रामात में रूहानी सुकून मुअस्सर आता है। मौजूदा दौर का तकाजा है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल अमल पैरा हो जाए। खास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे हज को याद रखकर इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने को अपना शार बनाए। खवातीन टाउन काउंसलर कुरंगी सलमा नाहिद ने खिताब में कहा कि अगर सारी दुनिया के मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगियों में अमली तौर पर तब्दीली लाएं तो कोई वजह नहीं कि सारे आलम में मुसलमानों से ज्यादा ना तो किसी के पास टेक्नोलॉजी होगी ना ही इल्म। आज गैर मुस्लिम कुरान पाक और नबी की दी गई तालीमात और तहकीकात करके दुनिया में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करते रहे हैं। मोहम्मद आकिफ, कोहिनूर न्यूज, कराची। नाज़रीन, खबर यह है कि पीरोमल में हजरत सैयद हुसैन शाह बुखारी रहमतुल्लाह का सालाना उर्स की तकरीबात तीसरे रोज भी जारी है। ज़ायरीन की आमद से हर तरफ स्टॉल सजाए गए। इसी पर खुसूसी रिपोर्ट करेंगे अली शेर बुख्ती। जी, मैं आपको बताता चलूँ कि सैयद हसन शाह बुखारी के सालाना उर्स के तकरीबात यहाँ पर जारी हैं। यहाँ पे हर तरह के इंस्टॉल लगाए गए हैं, खाने पीने की, बच्चों के खिलौने और जो है यहाँ पे बैल, घोड़े और जो मल पहलवानों ने अपने जो है ना ताकत का भी यहाँ पर मुजाहरा किया। और उन्होंने कोहिनूर न्यूज़ से बात करते हुए कहा, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है। हमें ये पहलवान जो है उनको चोट लगती है, उनकी और बाजू जो हैं वो टूट जाते हैं, अगर जख्मी हो जाते हैं, कोई रिटायर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, नहीं लड़ सकता है। हमें गवर्नमेंट की तरफ से उनको भी कुछ नहीं मिलती है। ते को मल जो हमारा है वो को बूढ़ा है, को नौजवान है, को रिटायर हो गया है, को बीमार है, उसी की मालकी करो। सरकार की तरफ से हमको कोई इनाम वगैरह वो नहीं मिलती है। जो पहलवानों ने ताकत आजमाई के बाद लोगों से खूब दाद और इनामात भी वसूल किए। अलीशर बुख्ती, कोहिनूर न्यूज़, पेरुमल। जी, मैं आपको बताता चलूँ कि सैयद रुख करें हवेली को होटा का, जहां जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में थाना सिटी में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। उलमा कराम, सिविल सोसाइटी और पुलिस मुलाजमिन ने
شرکت کی। محفل کے اختتام پر ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی، لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی میں پاک پتن صوبے بھر میں ٹاپ کر گیا۔ پنجاب کے تمام اضلاع کے ریونیو ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی لسٹ جاری کر دی گئی۔ کارکردگی کے لحاظ سے پاک پتن پہلے، بہاولپور دوسرے، جبکہ ڈیرہ غازی خان تیسرے نمبر پر رہا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو رانا محمد عمر کی سربراہی میں ریونیو ڈپارٹمنٹ نے تمام ایجنٹوں پر مثالی کام کیا۔ پنجاب بھر میں ٹاپ کرنے پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو رانا محمد عمر کی دونوں تحصیلوں کی ٹیم کو مبارکباد۔ ناظرین خبر شامل کریں شیخو پورہ سے، جہاں بائی پاس روڈ ریگل سٹی کے قریب دو گروپوں میں تصادم سے دو بھائیوں سمیت 7 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں منصور مطلوب، عمران الیاس حاکم، علی شاہد، حاکم علی اور محبوب حسین شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق دونوں گروپوں میں پانی چوری پر تصادم ہوا۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں شیخو پورہ سے، جہاں بائی پاس روڈ ریگل سٹی کے قریب دو گروپوں میں تصادم سے دو بھائیوں سمیت 7 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر شوق سرور شہید کی خصوصی توجہ سے عرصہ دراز سے بند سیوریج سسٹم کو چالو کر دیا گیا۔ بند سیوریج سسٹم کے لیے ہیوی مشینری لگا دی گئی ہے۔ 3 روز کی شب و روز محنت کے بعد سیوریج سسٹم بحال کر دیا گیا ہے۔ ناظرین خبر شامل کریں پشاور سے، جہاں رورل ڈویژن پولیس اور اینٹی کار لفٹنگ سیل کی مشترکہ کارروائی سے کار سنیچر، کار لفٹر اور چور گینگ کے 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان میں عزت اللہ، عثمان غنی، منصور شاہ اور نادر خان شامل ہیں۔ تعلق ضلع مہمد سے ہے۔ ایس پی رورل ظفر احمد خان کا کہنا تھا کہ ملزمان پشاور کے مختلف تھانوں کی پولیس کو مطلوب تھے۔ گرفتار ملزمان نے ابتدائی تفتیش میں کرائے کی گاڑیاں لے کر وارداتیں کرنے کا انکشاف کیا ہے۔ ناظرین خبر شامل کریں ملیشیا سے، جہاں پاکستانی ہائی کمشنر سید احسن رضا، ڈپٹی ہائی کمشنر محمد عادل اور ٹریڈ کونسل زہرہ حبیب سے پاکستانی بزنس ٹائکون ملک صہیب ڈوگر، بزنس مین بابر شہزاد نے خصوصی طور پر ملاقات کی۔ اقتصادی اور سرمایہ کاری امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ملیشیا سے بیورو چیف کوہ نور نیوز ملک واجد کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے ایک بار پھر سے کہ ملائیشیا میں پاکستانی ہائی کمشنر سید احسن رضا، ڈپٹی ہائی کمشنر محمد عادل اور ٹریڈ کونسل زہرہ حبیب سے پاکستانی بزنس ٹائکون ملک صہیب ڈوگر، بزنس مین بابر شہزاد نے خصوصی طور پر ملاقات کی۔ اقتصادی اور سرمایہ کاری امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خبر یہ ہے کہ جامعہ نعیمیہ گڑی شاہوں میں 34 سالانہ تقریب سال ثواب برائے بنت محمود اکرم انصاری منعقد ہوئی۔ دعائیہ تقریب میں علماء کرام، رشتہ دار اور دوست احباب نے خصوصی شرکت کی۔ اسی پر رپورٹ کریں گے سلمان شاہ۔ جامعہ نعیمیہ گڑی شاہوں میں 34 سالانہ تقریب سال ثواب برائے بنت محمود اکرم انصاری کا انعقاد کیا گیا۔ محفل پاک کا آغاز تلاوت کلام پاک سے قاری محمد رفیق نقشبندی نے کیا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت سلیم ہاشمی نے حاصل کی۔ چیئرمین انصاری متحدہ قومی موومنٹ زبیر احمد انصاری نے تقریب سے خطاب کیا۔ حاذق محمود انصاری نے تعزیتی کلمات پیش کیے۔ علامہ حفیظ اللہ سہروردی نے بھی حاضرین محفل سے خطاب کیا۔ صاحبزادہ ڈاکٹر محمد علی کریمی نے کہا کہ کے بی ایم فاؤنڈیشن خدیجہ ویلفیئر کلینک کی مستحق افراد کے لیے گراقدر خدمات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خدیجہ ویلفیئر کلینک پر روزانہ ہزاروں افراد شوگر کی مفت ادویات لے کر جاتے ہیں اور یہاں مستحق مریضوں کے تمام ٹیسٹ بھی مفت کیے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض ابو بکر سلطانی نے ادا کیے۔
चौथी सालाना तकरीब साल सबाब में चेयरमैन कोहिनूर न्यूज़ महमूद अकरम अंसारी, CEO कोहिनूर न्यूज़ जुनेद महमूद अंसारी, मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत मियाँ अबद अली मनावा, साबका MPA हाजी इजाज, मियाँ आसिफ, ताजर रहनुमा तोती शाह, फरक शाह, मजर अंसारी, रियाज अंसारी, चौधरी फयाज, सदर अंजुमन ताजरान वादत रोड, अजहर शाह, सदर सदीक ट्रेड सेंटर, हाजी असद, ताहिर मसूद अंसारी, हुमायूं असलम अंसारी, मियाँ सलीम भोला, असमार शेख एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, आशिक हुसैन एडवोकेट समेत सैकड़ों समाजी सियासी सहाफती शख्सियात और उलमा व मशाइख-उज़ाम ने शिरकत की। अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी ने दुआ करवाई। तकरीब के इख्तिताम पर हाज़रीन के लिए बेहतरीन लंगर का वसी इंतजाम किया गया था। कैमरामैन शाहीन ज़ादी के साथ नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की नाकिस कारकर्दगी से लाहौर भर में मिलावटी केचप मायोनीज की सरेआम फरोख्त जारी है। शहरी बीमार होने लगे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे उस्मान मुगल। कोहिनूर न्यूज की टीम ने जब लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में नाकस केचप और मायोनीज की तैयारी को देखा और हैरान कुन इंकशाफात हुए। जी हाँ, हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि केचप में टमाटर की जगह फ्लेवर इस्तेमाल किया जा रहा है और कपड़ों को रंग लगाने वाली माया में टेक्सटाइल रंग डालकर केचप तैयार की जाती है। इसी तरह मायोनीज बनाने में गंदे अन्नों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोडक्शन एरिया में वाशरूम, लाल बेग, मक्खियों की भरमार और नीले ड्रम भी मौजूद पाए गए, जबकि फूड अथॉरिटी इन प्रोडक्शन यूनिट के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम नजर आती है। मिलावटी केचप और मायोनीज ममनू अज्जा के इस्तेमाल से शहरी मुतअद्दिद अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। बाशऊर अफराद और अवाम ने पंजाब फूड अथॉरिटी से अपील की है कि केचप में मुजरे सेहत ममनू अज्जा का इस्तेमाल और केचप को ममनू नीले ड्रमों में रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और भारी जुर्माने भी किए जाएं। पंजाब फूड अथॉरिटी हिफाज़ान सेहत के असूलों पर अमल दरामद यकीनी बनाए और इंसानी सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों का कारोबार जड़ से उखाड़ दे। नाज़रीन, खबर ये है कि 700 से ज़ायद शॉट्स पर काम कर चुका हूँ जिन्हें मुख्तलिफ मुमालिक में कॉपी किया जा रहा है। पाकिस्तान में स्नोकर के मुनफरिद खिलाड़ी राजा एहसन ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में क्या कहा, आइए जानते हैं। ट्रिक शॉट्स के हवाले से यही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए मुझे ट्रिक शॉट्स करते हुए और इस टाइम मेरी 700+ क्रिएशंस हैं अपनी। और एक वक्त था कि सिर्फ हम जो भी शॉट खेला करते थे, यार उसने अच्छी शॉट की, उसने अच्छी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे यूरोप कंट्रीज़ में, आउट ऑफ कंट्रीज़ में मेरी शॉट्स को कॉपी किया जा रहा है और जो मेरे लिए बड़ा बाइसे फ़ख्र है। और मैं आवाम को भी ये कहूँगा कि जो लोग मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, यार खाली मैं नहीं, आप लोग भी इस तक पहुंच सकते हो अगर आप लोग इतनी मेहनत करो। मैंने इस पे बड़ी स्ट्रगल की है, बड़ी मेहनत की है। कोई भी मेहनत करे उसका रिवार्ड अल्लाह ताला देता है, तो इंशाल्लाह। लेस्को चीफ इंजीनियर शाहिद हैदर की नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान के खिलाफ इनेक्शन है। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज रॉय मोहम्मद असगर की कार्रवाई। डेप्यूटी मैनेजर की तनसुली से उसको असिस्टेंट मैनेजर बना दिया गया। असिस्टेंट मैनेजर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंद सीनियर रिपोर्टर साजिद कासमी से। जी साजिद, बताइएगा क्या एक्शन लिया गया है नाकिस कारकर्दगी पर लेस्को की जानिब से? ये करप्शन, ओवर बिलिंग, ज्यादती, बेइंसाफी सीओ लेस्को शाहिद हैदर के मर्जी मंशा के खिलाफ है। इसीलिए उन्होंने जहां वो बिजली चोर और नादहिंदा सार्फिन के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, इसी तरह उन्होंने अपने स्टाफ में 2 ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लिया। एसडीओ वकार को टर्मिनेट कर दिया है और आसिफ मजीद को एक्शन से एसडीओ बना दिया है। रिकवरी पूरी ना करने, लॉसेस कंट्रोल ना करने की बिना पर 1 साल के लिए डिप्टी मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर बनाया गया है। लेस्को हुकाम का कहना है कि इदारे में करप्ट नासर की कोई जगह नहीं और ऐसे तमाम ऑफिसर्स या मुलाजमीन जो करप्शन में मुलव्वस पाए जाएंगे उन्हें करार वाकई सजा दी जाएगी। सीओ लेस्को शाहिद हैदर की हदायत पर सीएसडी लेस्को राय मोहम्मद असगर ने अहकामात जारी किए। जी ठीक है, करप्ट नासिर की कोई जगह नहीं है, लेस्को हुकाम ने ये कहा है। इसी पर सीनियर रिपोर्टर साजिद कासमी तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का 1787 कंप्लेंट सेंटर का अचानक दौरा है। स्टाफ वर्किंग की इंस्पेक्शन की, सूबा भर से मौसूल शिकायत और इजाले के अमल का जायजा लिया। मुख्तलिफ असला से मौसूल शिकायत आईजी पंजाब ने खुद सुनी है। अजाले के लिए मौका पर अहकाम जारी किए। आईजी पंजाब का कहना था कि 1787 कंप्लेंट सेंटर की वर्किंग का जायजा लिया जा रहा है। आरपीओस डीपीओस भी मॉनिटरिंग बेहतर बनाए। शहरियों की शिकायत के अजाले में ताखीर का सबब बनने वाले सुपरवाइजरी अफसरान को फील्ड पोस्ट से हटा दिया जाएगा। इंदराज मुकदमा में ताखीर पर जीरो टॉलरेंस के तहत जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। गलत तफ्तीश के मुरतकिब अहलकार भी किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने सीबीडी हेडक्वार्टर का अचानक दौरा किया, जहां पर इब्राहिम मुराद ने सीबीडी हेडक्वार्टर में मुश्तरका इजलास की सदारत भी की। इजलास में इब्राहिम मुराद को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रूडा इमरान अमीन ने ट्रांजिट प्लान के मंसूबा बारे मुकम्मल ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर ने रूडा और सीबीडी मंसूबों को सराहा। सीईओ रूडा इमरान अमीर ने इब्राहिम हसन मुराद को बताया कि ट्रांजिट प्लान में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें वसी रोड नेटवर्क और पार्किंग की भी सहूलियात भी मौजूद होंगी। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।